कि जदों सुमेर के पर्वत के उत्ते सतगुर पातशाह सिद्धा नूं मिलण गया। सिद्धा ने पूछया तू कौन है? फिर जा चढ़े सुमेर पर सिद्ध मंडली दृष्टि आई। सिद्धा की मंडली आई सुमेर पर्वत पर। साथ साथ कई इतिहासकार उन्होंने सोने का पहाड़ कहते हैं, कई उन्होंने हिमालय दी कंधरां कहते हैं, सुमेर का पर्वत बड़ा सोहना। गुरु नानक पातशाह ने पुछते हैं, कहते मात लोक का दस की हाल है नानका, कलयुग का की हाल है? सतगुरु नानक देव महाराज ये ध्यान नाल सुनने वाली कथा है भी कलयुग का हुण जिहड़ा समा चल रहा है, हुण किहो जिहा समा, किहो जिहे समय दे विच असीं की साथ संगत किहो जिहे वरतारे विच विचर रहे हाँ। गुरु नानक पातशाह दसदे हैं। श्लोक महला पहला। हाँ आप तकरीबन साध संगत जीओ सतगुरु पातशाह ने रहमत की थी कि ये 11वां श्लोक है। 11वें श्लोक दे विच कलयुग का समा आउण वाला समा मेरे पातशाह सानू दसदे ने कि भाई जिहड़ा आउण वाला समा है जां हुण कलयुग दे लोक किहो जिहे हो गए। सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल। सच काल कूड़ वरत्या, सच दा काल पै गया। काल हुंदा अलोप, अलोप हो गया। साध संग सच ये नहीं कि सच है नहीं, सच वरतना छड़ता। क्यों? सच का काल नहीं कभी भी पैंदा हुंदा। जिद्दे सच का काल पै गया उदे साध संत जी असी भी नहीं होने। पर इत्थे दा भाव कढ़ना गुरबाणी का सच काल। काल के इउं हुंदा है जदों किसी चीज़ नूं वरतनों छड्ड दईए ना, इउं लगदा भी उहदा काल पै गया। जिहड़ी चीज़ असी वरतनों छड्डती, असी पिछे गर्मियां लंघियां, किन्नी गर्मी सी। कोट जैकटां स्वैटर लोइयां कंबल जिन्ने गर्म कपड़े सी ना वो तुहाडे घरां दे विच ही पए सी ना, पर किते दींदे है नहीं सी। कित्थे सीगे वो वरतनों छड्डे होए सी। असी जिहड़ी चीज़ नूं वरतनों छड्ड दईए वो दिसदी नहीं है, इउं लगदा भी काल पै गया। सच काल कूड़ वरत्या, सच अलोप हो गया, कूड़ दा वरतारा। हर बंदा झूठ बोल रहा है, हर हिरदे विचों सच दी आवाज़। जे तुसी सच्ची गल कहेंगे, जे कुछ बोले सच कूड़ा जल जावे। क्यों बे? कूड़े नूं कहंदे झूठे नूं अग लग जाती है जदों कोई सच्ची गल कह दिओ। तुसी मैनूं कहोगे तू भाई नशा करदा, मैं नशा करदा, ते मैं गुस्सा मरदा कि मैनू क्यों कहंदे ने भी नशा करदा है, मैनू क्यों कहंदे ने माड़े कर्म करदा। इस करके कूड़ दी प्रधानता है। तुसी सच बोलण वाले वेख लो ते झूठ बोलण वाले, उन्हां दा मुलांकन कर लो, उन्हां दा कंपैरिजन तुलना कर लो। झूठ वाले पासे सैकड़े ते हज़ारां दी गिणती हो जूगी, सच वाले पासे मेरे ख्याल दे विच भी कोई रब दा प्यारा खड़ेगा। कल का लख बेताल, इत्थे दो इनू देली दीप पाठ भी कहते आ, इहदे दो अर्थ बन जाणगे। कल कालख, कालख हुंदा कि पापां दी कालख लगी हुई है। जिहड़ी कलयुग दी किरिया है ना, ये कालख वाली है। कलयुग दी किरिया कल कालख बेताल, ते दूजा कलयुग बेताले। कलयुग के लक्षण इहो ਜਿਹੇ ने, कल का लख, लख हुंदे लक्षण, कल का लख बेताल। कलयुग के जिहड़े लक्षण ने बेताले, भूत प्रेतां वर्गे हो गए। कलयुग का बासा कित्थे कित्थे है? 5 जगह के उत्ते बासा है। साथ साथ 5 जगह ते कित्थे कित्थे? शराबियां दे घरे बासा, ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਘਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਸਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਸਾ, ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਸਾ, ਤੇ ਸੂਮ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਸਾ। ਕੰਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਮ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬਾਸਾ।
ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਲੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੂ ਸਵਾਰ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੂਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹੋਂ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ ਪਿਰਥਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਗਰਾਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਸੰਤੋਖ ਛੱਡ ਗਏ, ਗਰਸ ਗਈ ਧਰਤੀ। ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ ਪ੍ਰਥਮੀ ਧੌਲ ਖੜਾ ਧਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਹੋਂ ਭਾਲ ਬਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨ ਕੋਈ, ਕਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲ ਕਾਲਖ ਵੇਤਾਲ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਾਲਖ ਦੀ ਭਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਬਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਚੰਗਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਲਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਦ ਅਸੀਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਉਹੀ ਪਊ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜਦਾ ਤੂੰ, ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲਾਉਣਾ। ਸਤਜੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, तीनों जुग तीनों तिड़े, कल केवल नाम आधार। बीओ बीज पत लै गए, अब क्यों गुवै दाल। जप तप बीजन वाले, सेवा बीजन वाले, सिमरन बीजन वाले, पुन दान बीजन वाले, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਥੋਂ ਪੱਤ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਬੀਜੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਮਾੜਾਪਣ ਪਾਪ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੀਜਿਆ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈ ਦਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਹੋਊਗੀ ਭਾਈ? ਦਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿਓ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੀਜ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਲਾ ਕੇ ਬੀਜੋ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਰੁੱਤ ਵਧੀਆ, ਬੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ, ਤਾਂ ਹਰਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਓਏ, ਰੋਜ਼ ਬੀਜਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਮੂੰਹ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਦਾਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈ ਦਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰੜਾ ਫਰੜਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਊਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਊਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ 5 ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਕੋਈ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੀ ਪੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਕੂੜ ਪੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਬਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੰਗਿਓ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਨਰ ਕੋਰਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ, ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੁਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਕੋਰੇ ਨੂੰ ਭਿਉਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਭਿਉਂਦੀਆਂ, ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਰੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਤਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੁਣ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਡੱਬ ਜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਹ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਪਾਹ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੂਣ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਟਕੜੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ, ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਹ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਹ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ, ਪਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਲੀ ਕਪਾਹ ਵੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਕਪਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਸੋਏ ਸੋਭਨੀਕ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੋਰਾ ਵਸਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਨਰ ਕੋਰਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ। ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਕੋਰੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰੰਗ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਐ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੌਫ ਧਾਰਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਟਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ
ਉਦੋਂ ਕੀੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦੀਆਂ ਖੁੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਗਾੜਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਾ ਗਾੜਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਔਰ ਉਹ ਚੜਾਉਣਾ ਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਰੰਗ। ਭੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵਕਾ ਕਰ ਸਿੰਗਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੂ ਤਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੂ ਤਨ ਹੋਏ ਕਿ ਖੋਟਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੱਕਾ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਪਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਪਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਟਕੜੀ ਦੀ ਪਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਨ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਮੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੱਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਮੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਲ ਪਾ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਲਾਰੀ ਰਪੈ, ਰਪੈ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੂ, ਚਲੂਲਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੂੜ ਦੀ ਕਨਸੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਯੁਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਊ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਔਰ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਮਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ, ਮਹਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੋਹ ਪਟਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਝੂਠ ਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਿਕਦਾਰ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲ ਅਖਵੇ ਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਚੌਕ ਵਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕੂੜ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਲ ਕੋ ਕੁਰ ਕਹੈ ਅਫਗਾਨੀ, ਕੂਰ ਵਿਕਾਰਨ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਕੂੜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਨੇਬ, ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਨੇਬ, ਨੇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ।
ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਇਬ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਕਾਮ ਪੁੱਛਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਨਾਇਬ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਇਬ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਕਾਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੋਭੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50, 100, 500, 1000 ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਕਾਮੀ, ਝੂਠਾ, ਲਾਲਚੀ, ਲੋਭੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ? ਕਲਯੁਗ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਈਅਤ ਹੈ, ਖਲਕਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਰੂਪੀ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਖੜ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਈਅਤ ਪਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਜਾ, ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਹੈ ਸਤ ਘਰ ਸਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ, ਕੱਲ ਕੇ ਲੱਖਣ ਇਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਨਚ ਹੈ ਬਾਜੇ ਬਾਵ ਹੈ, ਰੂਪ ਕਰ ਹੈ ਸੀਗਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚ ਹੈ ਬਾਜੇ ਬਾਵ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਬਾਜੇ ਬੂਜੇ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚੇਲੇ ਸਾਂਝ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਭਾਈ। ਚੇਲੇ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਗੇ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਕਰਕੇ ਬਾਵਹਿ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੱਚਣਗੇ, ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣਗੇ। ਉੱਚੇ ਕੂਕ ਹੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵ ਹੈ, ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ। ਉੱਚਾ ਕੂਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹੁਕਮਤ ਹੁਜਤ, ਸੰਜੈ ਕਰਹਿ ਪਿਆਰ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਮੂਰਖ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹੁਜਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹਿਕਮਤ, ਬੈਦ ਅਤੇ ਚਾਤਰ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰਹਿ ਪਿਆਰ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ,
ਬੇਸ਼ਬਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰ ਹੈ ਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੰਗਾ ਹੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਲ ਗਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਹਟ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਣੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਵਹਿ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਿਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸਾਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ 5 10 20 ਕਿਲੋ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਪੱਠੇ ਘਾਹ। ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਵਹਿ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਜਤੀ ਸਦਾਵ ਹੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਦਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਭਾ ਦਾ ਯਤਨ ਰੱਖਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ, ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਗਣ ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨੀ ਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ। ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਬਹੇ ਹੈ ਬਹੋਏ ਬਹੇਂਗੇ ਰਾਮਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਮਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਆ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਤੂੰ ਦਬਾ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਨਾ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਪਏ। ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਅਬਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਦੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਵਦੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰੇ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੂਗਾ।
ਜੋ ਬਣਨੀ ਸੋ ਬਣ ਰਹੀ, ਬਣੀ ਸੋ ਬਣੀ ਬਣੀ। ਅਨ ਬਣਨ ਤੇ ਬਣ ਮਹਿ, ਪਚ ਪਚ ਮੂਈ ਘਣੀ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਕਰੀ, ਘਟਤ ਨ ਬੜਤ ਕਣੀ। ਅਨ ਬਣਤੀ ਜੋ ਚਿਤ ਵਧੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਤੁਛ ਮਣੀ। ਬਦੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮੰਜੇ 'ਚ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਪੁੱਠੀ ਚੱਕੀ ਫੇਰਦਾ, ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਬਦ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਡਰਿਆ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਛਾਲਾ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਸੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਜਾਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਆ ਬਸ ਹੱਥ ਪਰਖੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ, ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖੇ ਅਬਰੂ ਪੱਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਝੋ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਆਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਹੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਾੜੇ, ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਖੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ, ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਪਤ ਅਬਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੁਰੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਹਿ ਕੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਲ ਘੋਟ ਕੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਵੇਂ। ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ। ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੁਰਾਚਾਰੀ। ਤੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹਿ, ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ। ਇੱਕ ਨਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਠਾ ਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੜਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਭਾਗੀ ਨੇ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਟਕਾ ਵਿੱਚ, ਟਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਤਾ। ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੀ ਲੱਗੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਪਜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਉਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਮਹਿਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇਜਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਰਹੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਏ ਸੱਜਣੋ, 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਥਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਰਸਤਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਖੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੀ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹਵੋਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਲੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਧਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ।
ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਾਈ ਦਾ ਨਿੱਘ ਛੱਡ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ